So this part we have seen, the internal block diagram of your microcontroller. So all these are the important blocks. Now this part is the control unit, timing and control unit. So this is one of the most important unit in the microcontroller. Okay. Whatever instruction that is to be executed is brought up to the instruction register. Okay. And in the instruction register, the meaning of that instruction is decoded, and accordingly, the control signals and timing signals are given by the timing and control unit. Okay. I think this I have told you, all these things: stack pointer, program address register, program counter, interrupts, serial port, timers, oblique counters, parallel ports, port 0, port 1, port 2, port 3, 4 parallel ports are there. Okay, all this part we have discussed in last few periods. So I will switch over to now the explanation of the remaining part. Now here is the explanation. Okay, I already sent you this file on your WhatsApp group. So you may download that file, PDF file, and just read all these things. Okay, what is oscillator and clock generator? All the operations in microcontroller are synchronized by the help of an oscillator clock. The oscillator clock generates the clock pulses by which all the internal operations are synchronized. A resonant network connected through pins XTAL1, means crystal 1 and crystal 2, forms up an oscillator. For this purpose, a quartz crystal and capacitors are employed. The crystal runs at specified maximum and minimum frequencies, typically 1 megahertz to 16 megahertz. Okay, so this you must remember that here I have shown. This is the clock. This part is the clock. Okay, here you can see the crystal. This is the crystal. And these are the capacitors, 2 capacitors. Okay, so one pin is XTAL1. Crystal is of 2 pins and XTAL2. So what we do? Through these pins, we connect the crystal. So this is your quartz crystal. Okay, and here we connect a capacitor to the ground from both the sides. These are typically greater than 20 picofarad. Maximum up to 40 picofarad, but less than 40 picofarad. Okay, C1 and C2. These 2 capacitors you have to connect. These are called as the startup capacitor. They will start the oscillations. In the oscillator, there is a oscillator circuit. Here you can see there is an oscillator circuit. So it starts oscillating and generating the clock pulses. Like it will start generating the clock pulses. So crystal is required. This is external connection. A dotted जे दाखवले line अशा चारी बाजूनी. A dotted lines म्हणजे internal part. ह्या dotted lineच्या बाहेरचा भाग येतो तो म्हणजे external part. Crystal हा बाहेरून जोडावा लागतो. Correct? You have to connect the crystal externally. So 2 pins are provided on that IC. हा मायक्रोकंट्रोलरचा IC पूर्ण. ह्या IC ला 2 pins तुम्हाला दिलेले आहेत. ठीक आहे. हे 2 pins म्हणजे एक क्रिस्टल XTAL1 नावाची पिन आहे आणि दुसरी पिन आहे ती XTAL2 आणि त्याच्यामध्ये हा क्रिस्टल जोडलेला आहे. ठीक आहे, क्वार्ट्ज क्रिस्टल. आणि हा क्वार्ट्ज क्रिस्टलला फ्रिक्वेन्सी असते 1 to 16 megahertz. 1 to 16 megahertz means 1 megahertz is minimum frequency
and 16 megahertz is maximum frequency. This is for 8051 Intel. Okay, if you go for family members of 8051, other family members, you can go up to even 24 megahertz. For example, Atmel. Okay, Atmel series or Philips series. They are providing higher frequencies also. But Intel is providing 1 to 16 megahertz. This is for Intel particular. So when the company changes, this range also may change slightly. Okay. So there is a minimum frequency and maximum frequency. You can operate this microcontroller, or you can generate the clock pulses for the microcontroller. And these are the startup capacitors. Okay, if you don't connect these capacitors, you cannot guarantee that oscillations will start. Okay, it may get stuck up. Stuck up means it will not generate the oscillations, or it will not start oscillations. Okay, so to be 100% sure that clock pulses will get generated, you have to connect these capacitors C1 and C2, which are called as the startup capacitors. So these are very important capacitors. Correct? So this is the explanation for the clock. So here, this is written, all operations in microcontroller are synchronized by the help of the clock oscillator. The oscillator clock generates the clock pulses, by which all the internal operations are synchronized. ठीक आहे, म्हणजे त्या क्लॉकच्या सहाय्यानं मायक्रोकंट्रोलर सगळी कामं करतो. पहिल्या क्लॉकला इट विल सेंड द ऍड्रेस, दुसऱ्या क्लॉकला इट विल रीड द डेटा, तिसऱ्या क्लॉकला इट विल डिकोड द इन्स्ट्रक्शन. Okay, चौथ्या clockला it will generate the control signals. So in this way, for every clock, it will take some action. Okay, execution of the program will take place in accordance or in synchronization with the clock. So that is important. So for that, you need a crystal oscillator. Crystal oscillator is inbuilt. You have to connect a quartz crystal externally, and two startup capacitors you have to connect externally. Okay, then only the clock will be generated. So that is to be remembered. This is ALU. ALU means arithmetic and logic unit. Last time I told you. What is ALU? ALU is nothing but arithmetic and logic unit. All the arithmetical operations and logical operations, they are performed in the ALU. What are arithmetic operations? Addition, subtraction, multiplication, division, increment, decrement. All these operations are performed in the arithmetic unit, arithmetic and logic. What are logical operations? AND operation, OR operation, XOR operation, NOT operation. All these logical operations are also performed in the ALU. Okay. So ALU is a most important unit, one of the most important unit of the microcontroller. So here is the explanation. What is ALU? It is an 8-bit unit. It performs arithmetic operations like addition, subtraction, multiplication, division, increment, and decrement. It performs logical operations like AND, OR, XOR. It manipulates 8-bit and 16-bit data. It calculates the address of jump locations in relative branch instructions. Okay. It performs compare, rotate, and complement operations. It consists of Boolean processor, which performs bit, set, test, clear, and complement. 8051 microcontroller contains 34 general purpose registers or working registers. 2 of them, they are called as A and B registers, and 32 are the bank registers. So all these things we are going to see afterwards. So just remember this. This ALU is an important unit to perform all the arithmetic and logical operations. Now, what is accumulator? That is register A. Now, this is one of the most important unit registers
in the microcontroller. Accumulator is the most important register in the microcontroller. Okay, I think you remember in 8085 also, in microprocessor also, accumulator was one of the most important registers. So in microcontroller also, accumulator is the most important unit. So what is my accumulator? It is an 8-bit register. Its address is E0H, and it is bit as well as byte accessible. Bit as well as byte accessible means every register has in microcontroller 8085, every register is 8-bit register, almost. All the registers are 8-bit registers. Correct. So 8 bits are like accumulator 8-bit register. त्यात 8 bits कुठले? A7, A6, A5, A4, A3, A2, A1 and A3. 8 bit झाले. ठीक आहे. तर ह्या 8 बिट म्हणजे 10, 10, 11, 10 असं काही पण डेटा आपण देऊ शकतो त्या 8 बिट. ठीक आहे. सो दिस इज द डेटा. ओके. हा. सो इट इज 8-bit रजिस्टर. समजा मला यातली एवढीच बिट, हीच बिट ऍक्सेस करायची असेल, म्हणजे रीड करायची असेल किंवा चेंज करायची असेल, तर मी पर्टिक्युलरली एवढीच बिट चेंज करू शकतो. सिंगल बिट. 8 बिट पैकी एकच बिट मला चेंज करायची असेल, तर मी 8 पैकी एकच बिट पाहिजे ती बिट मी चेंज करू शकतो. ठीक आहे. ह्याला म्हणायचं बिट ऍक्सेसिबल. आणि बाईट ऍक्सेसिबल म्हणजे 8च्या 8 बिट मी एकाच वेळेस चेंज करू शकतो. ठीक आहे. समजा मला हा डेटा चेंज करता. हा डेटा काय? ए. 1010 म्हणजे ए आणि 1110 म्हणजे ई. हा डेटा आहे ए हेक्साडेसिमल. इथं मला 55 टाकायचं असतं. मी डायरेक्टली याच्यामध्ये 55 लोड करू शकतो. म्हणजे डेटा काय होईल? 0101 0101 असा डेटा. म्हणजे पूर्ण 8च्या 8 बिट चेंज करू शकतो मी. त्याला बाईट ऍक्सेसिबल म्हणायचं किंवा बाईट तुम्ही चेंज करू शकता पूर्ण. ऍज वेल एज तुम्ही बिट पण चेंज करू शकता. सिंगल बिटच तुम्हाला बदलायचे. बाकीच्या बिट्सला हात न लावता फक्त एकच बिट मला बदलायची असते. ती पण बिट मी चेंज करू शकतो. सो द मिनिंग इज इट इज बिट ऍज वेल एज बाईट ऍक्सेसिबल. रिझल्ट ऑफ अरिथमेटिक अँड लॉजिकल ऑपरेशन. हे लक्षात आहे. अक्युम्युलेटर का महत्वाचं आहे? तर तुम्ही कुठलंही अरिथमेटिक ऑपरेशन केलं, एक्स इंटू वाय केलं किंवा एक्स प्लस वाय केलं किंवा एक्स डिवायडेड बाय वाय केलं. ओके. Result of arithmetic and logical operation performed by the ALU is accumulated by this register. म्हणजे शेवटी रिझल्ट कुठं राहतो? तर ए मध्येच राहतो. ए रजिस्टर मध्येच तुमचा रिझल्ट तुमचा राहतो. ठीक आहे. समजा मी एक्स प्लस वाय केलं, तर हा एक्स प्लस वायचा रिझल्ट कुठे येणार आहे? तर ए मध्येच येईल. अक्युम्युलेटर मध्येच तो रिझल्ट ठेवला जाईल, सेव्ह केला जाईल. किंवा लॉजिकल ऑपरेशन्स केलं तुम्ही. एक्स अँडेड विथ वाय, एक्स आणि वायचं अँडिंग केलं समजा, तर दोघांचं अँडिंग केल्यावर जो रिझल्ट येईल तो ए मध्येच राहणार. रजिस्टर ए मध्येच ठेवला. दिस इज द मिनिंग. करेक्ट. सो therefore result of arithmetic and logical operations performed by the ALU is accumulated by this register. Therefore it is called as accumulator register. It is used to store 8-bit data and to hold one of the operand of ALU units during any arithmetic and logical operations. हे महत्वाचं आहे. मी मगाशी म्हटलं होतं एक्स इंटू वाय करायचं, तर याच्यातलं एक्स किंवा वाय दोन्हीपैकी एक हा नंबर ए मध्ये असलाच पाहिजे. म्हणजे ए मध्ये तुम्ही एक्स किंवा वाय घेऊ शकता, एक्स और वाय. आणि दुसऱ्या एखाद्या रजिस्टर मध्ये समजा मी बी रजिस्टर, बी मध्ये मग जर तुम्ही ए मध्ये एक्स घेतला असेल तर बी मध्ये वाय घ्या. जर बी मध्ये वाय घेतला, ए मध्ये वाय घेतला असेल तर बी मध्ये एक्स घ्या. ठीक आहे. तर एक्स इंटू वाय करायचं असेल तर एक नंबर कंपल्सरीली ए मध्ये असलाच पाहिजे आणि दुसरा नंबर बी मध्ये घेतलाय. ओके. It is used to store 8-bit data and hold the
hold one of the operand of A units during arithmetic and logical operation. ठीक आहे. तसंच मला x and with y करायचं असेल, x आणि y चं एंडिंग करायचं असेल, त्यातलं x किंवा y तुम्हाला A मध्ये घ्यावं लागेल कंपल्सरी. x और y कुठलं पण घ्या. आणि मग x घेतलं तर मग y तुम्ही दुसऱ्या एखाद्या रजिस्टर मध्ये घ्या. जसं मागच्या वर्षी आपण मायक्रोप्रोसेसर मध्ये बी रजिस्टर वापरलं, सी रजिस्टर वापरलं, डी ई एच एल असे रजिस्टर्स वापरले होते. तसं याच्यामध्ये सुद्धा वेगवेगळे रजिस्टर्स ए बी आहेत, फक्त नाव बदलतील आता. ए बी, R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6 आणि R7 असे 8 रजिस्टर्स. ए आणि बी तर आहेच, ए आणि बी प्लस तुम्हाला बाकीचे रजिस्टर्स आहेत. जसं आपल्याला मायक्रोप्रोसेसर मध्ये ए बी नंतर सी डी ई एच एल असे होते, त्याच्याऐवजी तिथं नाव बदलले. ए बी नंतर R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 अशी नावं दिलेली रजिस्टर्स. ठीक आहे, तेवढाच फरक आहे, बाकी काय. जसे मायक्रोप्रोसेसर मध्ये रजिस्टर्स होते त्याच प्रकारे मायक्रो कंट्रोलर मध्ये पण रजिस्टर्स आहेत. Most of the instructions are carried out on accumulator data. It is the most versatile of the two CPU registers. सर्वात महत्वाचं रजिस्टर accumulator म्हणजेच रजिस्टर ए, त्यालाच accumulator. दुसरं एक रजिस्टर महत्वाचं येते बी रजिस्टर. इट इज स्पेशल 8-bit मॅथ रजिस्टर. जर तुम्हाला मल्टिप्लिकेशन आणि डिव्हिजन करायचं असेल, मल्टिप्लिकेशन अँड डिव्हिजन, तर हे बी रजिस्टर मध्ये त्याचा बीचा रोल त्याच्यामध्ये येतो. समजा मला एक्स इंटू वाय करायचं, एक्स इंटू वाय करायचं. एक्स हा डेटा आहे, वाय पण डेटा, 8-bit डेटा. सो ए मस्ट बी इन एक्स, सॉरी एक्स मस्ट बी एक्स और वाय, दोन्हीपैकी एक ए मध्ये असलं पाहिजे. समजा ए मध्ये बी एक्स घेतलं तर मग बी मध्ये वाय घ्या. त्याशिवाय तुम्ही एक्स इंटू वाय करू शकत, म्हणजे ए इंटू बी करू शकता. ए मध्ये एक्स घेतलं तर बी मध्ये वाय घ्या, ए मध्ये वाय घेतलं तर बी मध्ये एक्स घ्या, कंपल्सरी. मग त्यावेळेस तुम्ही R0 R1 वापरायचे नाही जर तुम्हाला मल्टिप्लिकेशन करायचं असेल, किंवा तुम्हाला एक्स डिवायडेड बाय वाय करायचं असेल, एक्स डिवायडेड बाय वाय करायचं असेल, तर मग एक्स मध्ये तुम्ही समजा मला 22/7 करायचं. 22 जे आहे त्याला मी एक्स म्हटलेलं आहे आणि 7ला वाय म्हटलेलं. तर ए मध्ये 22 घ्या आणि बी मध्ये 7 घ्या, बी मध्ये 7 घ्या, आणि मग तुम्ही एक्स भागिले वाय असं करू शकता, किंवा ए डिवायडेड बाय बी करू शकता. परंतु रिझल्ट जो आहे ए डिवायडेड बाय बी, जी बाकी शिल्लक राहणार आहे ती ए मध्ये राहील. समजा आता 22/7 केला, आपल्याला माहिती आहे 7 त्रिक 21 आणि एक बाकी राहत. एक बाकी जी राहिली ती ए मध्ये दिसणार, आणि जेवढा भाग गेलेला आहे 7 त्रिक 21 हा बी मध्ये दिसणार. ठीक आहे, म्हणजे याचा अर्थ काय, पहिल्यांदा 22 घ्यायचंय ते पण ए मध्ये घ्यायचं, 7 घ्यायचंय ते बी मध्ये घ्यायचंय, आणि ऑपरेशन झाल्यानंतर 22/7 केल्यानंतर रिझल्ट पण परत ए आणि बी मध्येच बघायचा. ए मध्ये रिमाइंडर बघायचा आणि बी मध्ये कितीनं भाग गेलाय तोही बघायचा. येते लक्षात. तर हे मॅथमॅटिक्स मध्ये, मॅथमॅटिकल ऑपरेशन्स मध्ये बी रजिस्टर आपल्याला मल्टिप्लिकेशन आणि डिव्हिजन साठी लागतं. इट इज युज्ड इन कंजंक्शन विथ accumulator register. Okay, it is used as general purpose register to store the 8-bit data. त्याच्यानंतर महत्वाचा एक रजिस्टर आहे तो PSW. मागच्या वेळेस मी सांगितलं PSW लाच आपण फ्लॅग रजिस्टर पण म्हणतो. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फ्लॅग रजिस्टर. It is 8-bit register. It addresses D0H. It is 8-bit and byte accessible. मगाशी सांगितलं मी 8च्या 8 बीट तुम्ही चेंज करू शकता, किंवा 8 बीट पैकी एकच बीट तुम्हाला चेंज करायची असेल तर तुम्ही ती तेवढी एकच बीट चेंज करू शकता. त्याला बीट ऍक्सेसिबल म्हणायचं किंवा बाईट ऍक्सेसिबल. इट हॅज 4 कंडिशनल फ्लॅग्स. कंडिशनल फ्लॅग्स कोणते कोणते बघा. इट हॅज 4 कंडिशनल फ्लॅग्स.
हे 4 कंडिशनल फ्लॅग्स त्याच्यामध्ये आहेत. एक आहे कॅरी फ्लॅग, एक आहे ऑक्झिलरी कॅरी फ्लॅग, एक आहे ओव्हरफ्लो फ्लॅग आणि एक आहे पॅरिटी फ्लॅग. ओके. कॅरी फ्लॅग कधी जनरेट होईल? समजा मी एक्स प्लस वाय केलं, एक्स प्लस वाय, ठीक आहे, आणि यांचा रिझल्ट जर इज इक्वल टू ग्रेटर दॅन एफ एफ असेल, हेक्साडेसिमल मधलं ग्रेटर दॅन एफ एफ असेल तर कॅरी फ्लॅग जनरेट होईल. कॅरी फ्लॅग विल बिकम 1. कॅरी फ्लॅग विल बिकम 1. कधी म्हटलं मी? इफ द रिझल्ट इज ग्रेटर दॅन एफ एफ. ठीक आहे. एफ एफ म्हणजे हेक्साडेसिमल एफ एफ म्हणजे डेसिमल मध्ये 255, डेसिमल मधलं 255 म्हणजे हेक्साडेसिमल मधलं एफ एफ. बरोबर आहे. तर जर तुमचा रिझल्ट एफ एफ पेक्षा वर चालला 8 बीट, आपल्याला माहिती 8 बीट डेटा कमीत कमी काय असू शकतो? 00000000. ह्या 4 बीटचं मिळून एक 0 म्हणतो आपण, ह्या 4 बीटला मिळून एक 0 म्हणजे 00H. आणि मॅक्झिमम काय असू शकतो? 1111. सगळ्या बीट्स 1111 झाले. मला सांगा 11 झाल्यावर काय होणार? 1111 म्हणजे एफ आणि हे 1111 म्हणजे एफ, म्हणजे रिझल्ट काय येणार? हेक्साडेसिमल मध्ये एफ एफ एच. करेक्ट. तर तुम्ही असा डेटा घेतला, समजा 00 टू एफ एफ मधला काही पण डेटा घेतला, एक्स इज इक्वल टू, फॉर एक्झाम्पल एक्स इज इक्वल टू 98H and y is equal to A5H, असं काही पण डेटा घेतला आणि मग मी हे ऍडिशन केलं ह्यांचं, एक्स प्लस वाय केलं म्हणजे 98H हेक्साडेसिमल प्लस A5H. ठीक आहे. 98 प्लस A5. 8च्या पुढे 5 बोट मोजा हेक्साडेसिमल मध्ये. 8 नंतर काय येतं? 9. 9 नंतर A, B, C आणि D. इथं D येणार. ठीक आहे. कॅरी जनरेट होणार का? नाही. आणि 9 अधिक A. A म्हणजे काय? एच्या पुढे 9 बोट मोजा तुम्ही. एच्या पुढे 9 बोट मोजा. A प्लस 9. एच्या पुढे 9 बोट मोजा. B, C, D, E, F. F नंतर 10, 11, 12, 13. रिझल्ट काय आला तुमचा? 13D. 13D. आता हा ग्रेटर दॅन एफ एफ आहे. एफ एफच्या पुढे चालला हा रिझल्ट, 8 बीट पेक्षा पुढे चालला. आता हा कॅरी जनरेट झाला इथे. मग हे कसं दाखवलं जातं? कॅरी फ्लॅग. कॅरी फ्लॅग जर 1 झाला तर आपण ओळखायचं की ह्याचा रिझल्ट एफ एफ पेक्षा पुढे चाललेला आहे. जर कॅरी फ्लॅग 0 असेल तर याचा अर्थ रिझल्ट इज लेस दॅन एफ एफ. करेक्ट. इफ कॅरी फ्लॅग इज 0, then result of arithmetic or logical operation is less than f. Correct. If carry flag is 1, it means that result is greater than f. त्यासाठी हा फ्लॅग आहे, कॅरी फ्लॅग. ऑक्झिलरी कॅरी फ्लॅग जो आहे तो ऍक्सेसिबल नाहीये. आपण बघू शकतो कॅरी फ्लॅग, जसं आपण कॅरी फ्लॅगला टेस्ट करू शकतो, 1 झालाय का नाही चेक करू शकतो, तसं ऑक्झिलरी कॅरीला आपण चेक करू शकत नाही. हा इंटरनली जनरेटेड फ्लॅग आहे. हा मायक्रो कंट्रोलर स्वतःसाठी वापरतो. दॅट इज नॉट ऍक्सेसिबल टू द युजर. युजर हा फ्लॅग चेक करू शकत नाही, त्यासाठी कुठलंही इन्स्ट्रक्शन अवेलेबल नाही. कॅरी फ्लॅग चेक करण्यासाठी जम्प ऑन कॅरी, जम्प इफ कॅरी असं इन्स्ट्रक्शन अवेलेबल आहे. हे इन्स्ट्रक्शन कॅरी फ्लॅग चेक करू शकतो. तसं ऑक्झिलरी कॅरी फ्लॅग चेक करण्यासाठी कुठलंही इन्स्ट्रक्शन अवेलेबल नाही. त्याच्यामुळं आपण काय म्हणतो? ऑक्झिलरी कॅरी फ्लॅग इज नॉट ऍक्सेसिबल. इट इज नॉट ऍक्सेसिबल टू द युजर. कॅरी फ्लॅग इज ऍक्सेसिबल टू द युजर. दिस फ्लॅग इज नॉट ऍक्सेसिबल टू द युजर. ओव्हरफ्लो फ्लॅग. ओव्हरफ्लो फ्लॅग हा साइन बीट मध्ये वापरला, साइन अरिथमॅटिक मध्ये वापरला. साइन अरिथमॅटिकचा अर्थ काय? समजा मी एक्स इज इक्वल टू
x is equal to plus 35 and y is equal to minus 55. And दोघांचे ऍडिशन केलं x प्लस y केलं. रिझल्ट काय होईल? रिझल्ट विल बी निगेटिव्ह. Result will be negative. Okay, so if the result exceeds more than 7 bit, then overflow flag sets, else it is reset. It is used in signed arithmetic operations only. जर तुमचा रिझल्ट पॉझिटिव्ह असेल, जर तुमचा रिझल्ट पॉझिटिव्ह असेल तर हा साइन फ्लॅग ओव्हरफ्लो फ्लॅग 0 असेल. जर तुमचा रिझल्ट निगेटिव्ह असेल तर ओव्हरफ्लो फ्लॅग 1 होतो. त्याला म्हणायचं साइन्ड अरिथमेटिक, जिथं आपण प्लस मायनस असे दोन्ही नंबर्स कन्सिडर करतो. त्यात निगेटिव्ह नंबर्स पण आहेत, पॉझिटिव्ह नंबर्स पण आहेत. त्याला साइन्ड अरिथमेटिक म्हणतात. या साइन्ड अरिथमेटिक मध्ये हा ओव्हरफ्लो फ्लॅग वापरला जातो. हा ओव्हरफ्लो फ्लॅग जर 0 असेल तर याचा अर्थ रिझल्ट आपला पॉझिटिव्ह आहे 100%. जर ओव्हरफ्लो फ्लॅग 1 झाला तर आपण ओळखायचं की आपला रिझल्ट जो आहे तो निगेटिव्ह आलेला आहे. ओके, so looking at the overflow flag, I can tell whether my result is positive or whether my result is negative. So this is one of the important flags. Okay. And चौथा जो flag आहे, this flag is accessible. Yes, this flag is accessible. पहिला carry flag is accessible. I can check that flag. Auxiliary carry flag is not accessible. Overflow flag is accessible. आता पॅरिटी फ्लॅग इट इज ऑल्सो accessible. आपण आपल्याकडे इन्स्ट्रक्शन अवेलेबल आहे हा फ्लॅग चेक करण्यासाठी 1 झालाय का 0 झालाय बघण्यासाठी. आता पॅरिटी फ्लॅगचा अर्थ काय? पॅरिटी मीन्स एखाद्या बाईट मध्ये, समजा ही बाईट आहे 8 बिट डेटा. बाईट म्हणजे 8 बिट डेटा 10101110. आता याच्यामध्ये एक ची संख्या बघा किती. एक ची संख्या किती? एक ची संख्या 5 आहे. तर 5 हा इव्हन नंबर आहे का ऑड नंबर आहे? तर ऑड आहे. तर याची पॅरिटी, या डेटाची पॅरिटी झाली ऑड. पॅरिटी इज ऑड. ओके. जर डेटा मी वेगळा घेतला कुठला, समजा हा घेतला 10101100, इथं एक ची संख्या किती? नंबर ऑफ वन्स 4 आहे. एक ची संख्या 4 आहे. 1 2 3 आणि 4. 4 ही कसला नंबर झाला? इव्हन नंबर. म्हणजे आता माझी पॅरिटी काय झाली? इव्हन. पॅरिटी इज इव्हन. ठीक आहे. तर हा फ्लॅग काय करतो? P इज इक्वल टू 0 इव्हन पॅरिटी. P जर 0 असेल तर इव्हन पॅरिटी मध्ये, आणि P जर 1 झाला तर आपण ओळखायचं इट इज ऑड पॅरिटी. इट इज ऑड पॅरिटी. ठीक आहे. तर तुमचा डेटा इव्हन पॅरिटी डेटा आहे का ऑड पॅरिटी डेटा आहे हे आपण पॅरिटी फ्लॅग कडे बघून सांगू शकतो. पॅरिटी फ्लॅग जर 0 असेल तर याचा शुअर झालं की आपल्याला डेटा जो आहे तो इव्हन पॅरिटी. आणि पॅरिटी फ्लॅग जर 1 असेल तर आपण शुअर शॉट सांगू शकतो की द डेटा इज ऑड पॅरिटी. ऑड पॅरिटी कशाला म्हणायचं आणि इव्हन पॅरिटी कशाला म्हणायचं हे मी सांगितलं. एक ची संख्या बघा कशी. एक ची संख्या इव्हन येत असेल तर इव्हन पॅरिटी झालं. एक ची संख्या जर ऑड येत असेल तर ऑड पॅरिटी झालं. आय थिंक इट इज क्लिअर. हे 4 फ्लॅग्स झाले महत्वाचे. ठीक आहे. इथं सांगितलेलं आहे. It has 4 conditional flags or math flags which sets or reset according to the condition of the result. It has 3 control flags. Correct. आता कंट्रोल फ्लॅग्स कुठले कुठले ते बघू.
इट हॅज 3 कंट्रोल फ्लॅग्स. ठीक आहे. आता हे PSW 8 बीट रजिस्टर आहे, करेक्ट? PSW इज 8 बीट रजिस्टर. हे 8 बीट आहेत अशा. हे 8 बीट आहेत. यातले 4 बीट, एक कॅरी आहे, एक ओव्हरफ्लो फ्लॅग आहे, एक ऑक्झिलरी कॅरी आहे आणि एक साइन फ्लॅग आहे. सॉरी एक पॅरिटी फ्लॅग आहे. हे 4 बीट झाले. आता राहिलेले 3 बीट जे आहेत ते कंट्रोल फ्लॅग्स आहेत. त्यात F0 एक आहे, RS1 एक आहे, RS0 एक आहे. हे 3 फ्लॅग्स यांना कंट्रोल फ्लॅग्स म्हटले. ठीक आहे. हे फ्लॅग तुम्ही कंट्रोलिंग साठी वापरू शकता. आता कंट्रोलिंग म्हणजे काय तर ते आपण बघू परत. ठीक आहे. कंट्रोलिंग करणं म्हणजे काय. तर RS0 आणि RS1 जे आहेत हे रजिस्टर सिलेक्ट, RS0 आणि RS1 हे जे आहेत त्यांना रजिस्टर सिलेक्ट म्हणायचं. रजिस्टर सिलेक्ट फ्लॅग बिट्स किंवा बँक सिलेक्ट, रजिस्टर बँक सिलेक्ट फ्लॅग बिट्स. रजिस्टर बँक सिलेक्टचा अर्थ काय तर ते आपण बघू. रजिस्टर बँक म्हणजे काय आणि ती कशी सिलेक्ट केली जाते ते आपण सगळं बघायचं. फक्त एक लक्षात ठेवा, हे रजिस्टर बँक सिलेक्शनसाठी हे 2 बिट्स वापरले. ठीक आहे. हे जर बिट्स 00 असतील, RS0 आणि RS1, तर याचा अर्थ बँक 0 सिलेक्ट झाली. या जर बिट्स 01 असतील तर याचा अर्थ बँक 1 सिलेक्ट झाली, बँक 1. या जर बिट्स 10 असतील तर बँक 2 सिलेक्ट झाली आणि या जर बिट्स 11 असतील तर बँक 3 सिलेक्ट झाली. असा त्याचा अर्थ. आता बँक म्हणजे काय, ते कुठं आल्या ते सगळं आपण बघणार. फक्त अगोदर एवढं लक्षात ठेवा, या दोन्ही बिट्स 00 असतील तर बँक 0 सिलेक्ट होतील. या दोन्ही बिट्स 01 असतील तर बँक 1 सिलेक्ट होईल. 10 असेल तर बँक 2 सिलेक्ट होईल आणि 11 असेल तर बँक 3 सिलेक्ट होईल. यासाठी या 2 बिट्स वापरलेले आहेत. ह्या ज्या 2 बिट्स आहेत ह्या बँक सिलेक्शन बिट्स. बँक सिलेक्ट F0 इथं लिहिलेलं आहे. F0 इज अ युजर डिफाइंड फ्लॅग. F0 it is a user defined flag. The user defines the function of this flag. The user can set or test and clear this flag through the software. ठीक आहे. मला समजा एक फॅसिलिटी द्यायची की माझ्या ऍप्लिकेशन मध्ये एक फॅसिलिटी मला द्यायची की तुम्हाला जर काही असं एक पर्टिक्युलर एक टास्क पूर्ण झाली की हा फ्लॅग 1 होणार आणि ती टास्क जर इनकम्प्लीट राहिली तर तो फ्लॅग 0 राहणार. ठीक आहे. तर मी त्याला म्हणायचं युजर डिफाइंड फ्लॅग. मी एक टास्क दिलेली आणि जर ती टास्क पूर्ण झाली तरच तो फ्लॅग 1 होणार. ती टास्क जर इनकम्प्लीट राहील तर तो फ्लॅग 0 राहणार. म्हणजे तुम्ही फ्लॅग कडे बघून सांगू शकता की टास्क कम्प्लीट झालेली का नाही झाली. ओके. गिव्हन टास्क जी काय मायक्रो कंट्रोलरला मी एक टास्क दिली होती, एक्झिक्युशन दिलं होतं प्रोग्राम, ते प्रोग्राम एक्झिक्युशन पूर्ण झालंय का नाही झालं. जर पूर्ण झालेलं असेल तर तो फ्लॅग 1 होईल. जर पूर्ण झालेलं नसेल तर तो फ्लॅग 0. Okay, so in this way I can tell whether the task is completed or it is not completed. ठीक आहे. त्या फ्लॅग कडे बघून युजर कॅन फाइंड आउट whether the task is completed or not completed. असा त्याचा अर्थ आहे. आणि एक बीट जी आहे ती शिल्लक राहते. मगाशी मी सांगितलं 4 बीट आपल्या फ्लॅग रजिस्टर आहे, 3 बीट कंट्रोल फ्लॅग्स आहेत, 3 बिट्स, 4 आणि 3 7 बीट झाल्या आणि एक बीट शिल्लक राहते. 8 बीटचं रजिस्टर आहे. एक बीट वापरलेलीच नाही कुठल्याच कामासाठी, तर ती बीट आहे ती शिल्लक आहे.
ते आपण वापरू शकत नाही, ऍक्सेसिबल नाही. दॅट इज नॉट ऍक्सेसिबल. हे मात्र तिन्ही ऍक्सेसिबल आहेत कंट्रोल फ्लॅग्स. F0 कंट्रोल फ्लॅग आणि RS1 RS0 हे दोन्ही फ्लॅग्स दे आर ऍक्सेसिबल. दे आर ऍक्सेसिबल. यू कॅन ऍक्सेस देम. ठीक आहे, तुम्ही ते बघू शकता, चेक करू शकता ते फ्लॅग्स 1 आहे का 0 आहे. ऍज वेल एज तुम्ही चेंज करू शकता. आत्ताच मी सांगितलं मला बँक 2 पाहिजे असेल तर मी हे दोन्ही बिट्स 1-0 करणार, RS0 आणि RS. हे जर मी 1-0 केलं की मला बँक 2 मिळते. बँक 2 रजिस्टर सिलेक्ट होतं. ठीक आहे, तर मला चेंज करायचं असेल, स्विच ओव्हर करायचं असेल बँक 0 कडनं डायरेक्टली बँक 3 कडे जायचं असेल तर मी चेंज करू शकतो. ह्या 2 बिट्स चेंज केल्या की बँक चेंज होते. ओके, सो दे आर ऍक्सेसिबल रजिस्टर. सो आय विल स्टॉप हिअर. पुढच्या वेळेस आपण राहिलेला पार्ट बघू. प्रोग्राम काउंटर, डेटा पॉइंटर रजिस्टर, स्टॅक पॉइंटर रजिस्टर, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स कुठले कुठले आहेत हे सगळं आपण एक एक बघत जाणार आहेत. ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर आय विल कंटिन्यू विथ दिस पार्ट. प्रोग्राम काउंटर पासून आपण चालू करू. I will stop here. I will end my lecture.